अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मोहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो मेरे किसान भराओ, ਆਪਾਂ जनाब पेट्रोल पंप ते पेट्रोल पवाया ते डीजल लेना सी ते अग्गों आके नवी खबर मिली है जनाब, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने 30 रुपया तेल फिर वधा दिता है पेट्रोल ते डीजल। चंद दिन पहले ही इन्हें 30 रुपया वधाया सी, 180 तक गई गल सी, हुण पहुँच गई है जनाब 210 रुपये ते मेरा ख्याल है जनाब ये कहते सन भी असी आवांगे तो मुईशत नूं काबू करांगे, महंगाई खत्म करांगे। महंगाई के नारे तो ये आए सन तो डीजल तो पेट्रोल दी कीमतां घटावांगे। तो हुण वेखो ये जनाब जिस तरीके रात के अंधेरे च मुसलत होए ने, उस तरीके रात के अंधेरे दे विच कीमतां अप की जा रहे हैं। ना पहली तरीक का इंतजार किया जा रहा, ना 15 तरीक का इंतजार किया जा रहा। जदों इन्हां दा दिल करता है उस तरीके ये कीमतां आसमान ते चा देंदे ने। तो जिन्हें भी मेरे वीर भरा आए ने इत्थे डीजल पेट्रोल लमन बड़े परेशान ने, बहुत जुल्म ते ज्यादती हो रही है। आओ गल करने हैं भी ये की कहते हैं, आवाम की कहती है इस इंपोर्टेड हुकूमत के बारे। तो दोस्तों साढ़े नाल किसान भाई मौजूद ने, उन्होंने गल करने। थोड़ा जी अगे आवे भाई जान। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सर? तबीयत ठीक है? तो तेल पेट्रोल बढ़ गया है तो की ख्याल भी हुण अपना आराम आ गया है? नहीं आराम की आमना है, आवाम वास्ते आजाद खड़ा हो गया है। जोड़ा भी आना है वो आधा ही निज़ाम सिद्धा करता है, बस वो गल्लां ही सुनाता, मैं तुहानूं खुशखबरियां देवांगा, मैं तुहाडा साथ करांगा। हुण रात जिवें वो आंदा पिया कि मैं तेल वधाया है, मैं 2 करोड़ आबादी में जनाब 2000 रुपया 2000 ना सिर की फीस ही नहीं लैनी। सही गल है। गोली दवाई इन्नी महंगी भी ना 2000 रुपये बंदा महीने बाद देवांगा, 2000 ना तो उनकी सिर की फीस नहीं लेनी। 30 रुपया राती मुड़ वधा दिता। ये किवें फसलां पक्कन, किवें लोगों का निज़ाम चलता? हर बंदा परेशान, हर बंदा परेशान। ये ये तो नारा लेके आए सी भी असीं महंगाई जिहड़ी है ना खत्म करांगे। खान साहब ने ज्यादा कर दी है। नारा तादा विखाई खड़े ने भी आया सी, नारा मारिया नारा विखाई खड़े ने। विखाई खड़े ने जो लाए ये हुण काम आदा पाई खड़े। ये मतलब भी हफ्ते दे 60 रुपया महंगा होया है। बिल्कुल एक हफ्ते के 60 रुपया। इमरान खान आंदे लुट के खा गया जी। ये हुण नजर ते इन्हां नूं नहीं आया था जी, हुण की होया था? उन्हां दे मूंह तो मरी आ गए, उन्हां दे मूंह जो मैं मरी आवाम नहीं नज़र तो हुण आपां नूं आ रही है ना भी हफ्ते दे 60 रुपया वधाए। इन्ना जुल्म तो उनकी हुकूमत च नहीं होया सी। वो खा गया, वो आज वो खा गया। एवें तो दुनिया चल पई, छोटे लैते गड्डियां लैते अब पुलिस मार मार छोटे बंदे ने मोढे ला लेंगी, वो अगा निकल जाते हैं, बंदे पिछू आपे छुटते फिरते हैं। सही बात। की फायदा होया इस गल का? मऊर आवाम जी वो तेरी टुटी है, वो उयो महंगाई सिर तो लगी जाती, जो बात जाती है। तो नहरां दी सुक्कियां पईयां हुण, हाँ पानी दियां पानी नहीं आ, कोई तुक बनना है कल सुकण दा। इन्ना मतलब डैम डूम तो बनाए कोई नहीं। नहीं कोई नहीं, जो है सुते पे बिजली कोई नहीं, फसलां सड़ के तबाह हो गई। बिजली की पोजीशन है? बिजली भी कोई नहीं। किन्ने घंटे आंदी पई, किन्ने जांदी पई? 24 घंटे नहीं, बस 7 घंटे आती थी, 9 घंटे आ जाती सी टोटल वक्फे वक्फे नाल। वक्फे वक्फे उन्होंने छाड़ भी नहीं करी। खाला मतलब भी मोटर चलाते जे तो पानी नहीं पहुँचता। नहीं पहुँचता। ये अपने तो ये बड़ा जुल्म हो गया। तो मजीद बिजली भी महंगी कर दी ने। सही बात है, लेकिन इन्होंने तो तसली करते पे आवाम नूं ना खत्म करने के बारे। मुल्क तबाह हो गया, किसी के बस का रोग नहीं रह गया। जेड़ा आंदा है बस वो खा खा के खीरी भरना खत्म हो जाना, मुक जाने, मुल्क मुक गया। अल्लाह खैर कर सी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों चेक कर लो, किसान वीर जिन्ने भी है ने वो सारे मायूस होए जाते हैं इन्हां दी गलत पॉलिसियां की वजह नाल। तो जदों भी कोई किसान आंदा है तेल लमन तो उहदी इत्थे अखां खुल जांदियां ने। उन्हें 4000 का लैना हुंदा है तो उन्होंने पता लगता भी इहदे नाल मेरा किला भी नहीं होना, तो मजीद 1000 पाउणा पैंदा है। तो साडे नाल एक किसान वीर होर मौजूद ने, उन्हां नाल गल करने। दोस्तों किसान वीर जिहड़े ने ना उन्होंने पता नहीं है सी भी तेल वध गया है। अच्छा डीजल महंगा है तो तुहानू नहीं पता है भी राती वध गया? नहीं पता लगा बल्ले तो हुण पता लग गया है? पता लग गया। तो ये अपने ना ठीक होंदा पिया? नहीं ठीक नहीं, गलत हुंदा पे सारा, गलत होंदा पिया सारा गलत आ जांदा है। ये की ये ना हफ्ते दे विच 60 रुपया वधा छड्डिया है। हां एक हफ्ते 60 रुपया, 30 अगे वधा ने, 30 हुण आज वध गए, 30 अज वध गए। ते तुहानू मालक की कहंदे ने जदों डीजल दी पर पैसे तुसीं दे रहे सो? ये बाल का कहना सानू नहीं उन्हें को होर पैसे दो तो तुसां क्या भी इन्ने नहीं है? नहीं ये झगड़ा क्यों हुंदा पिया सी तुहाडा आपस विच? रेट का
ਰੇਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਆਵਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਊ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਧੱਕੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ 43 ਲੀਟਰ 5.9000 ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆਓ ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ अस्सलाम वालेकुम जी ਇਹ 9000 ਦਾ 43 ਲੀਟਰ ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 9000 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅੱਗੂ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਜ ਭਾਈ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲੇ ਪੁੱਛੋ ਰੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਹ 17 ਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵਕਤ ਗਏ ਚਲੇ ਉਹ ਵਕਤ ਗਿਆ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ 100 ਦਾ ਪਾ 100 ਦਾ ਤਾਂ ਲੀਟਰ ਆ ਜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਮਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ 100 ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇਖਨੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ 100 ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰੇ ਆਵਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ 100 ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ 500 ਦਾ ਕਾਰਡ ਪਾ ਯਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਵੱਲ ਸਕ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈ ਰੰਗੀ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान की हाल है भाईजान पेट्रोल पंप ਤੇ ਆਏ ਹੋ पेट्रोल लिया है डीजल भी लिया है ਤੇ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਖਾਦ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗਈ ਚਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਖਾਦ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਾਦ 3000 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ 3000 ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ 2800 2900 29 ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡੱਗੇ ਵੇਚਣੇ ਪਾਉਣ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਭਾਈ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਜ ਭਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम जी ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ 60 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 30 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੇਲ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਛੇਲ ਹੀ ਲਾਵਣੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਛਿਲ ਕਿਧਰ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ जी ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम भाईजान की हाल चाल तबीयत ठीक है थोड़ा ऊंचा बोलिया है और सुनाओ ये तो की करना आए जो पेट्रोल पंप से ते तेल लवन आए ने ते सुनाओ की हिसाब किताब है जी 10,000 ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ मतलब तेल ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਨੇ 5 ਲਿਆਣੇ 10 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਚੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਚੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇ ਸਾਡੀ
ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡੀਜ਼ਲ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਜੇ ਸਵੇਰ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 30 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 30 ਵਧਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਚਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ 11,000 ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਸੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਮੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਕਈ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਰੇਟ ਕੰਮ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੇਟ ਵਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਖਣੋਂ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਸਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ। ਆਵਾਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ 15 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਾਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਕਾ ਦੇ ਫੇਟਾਂ ਚ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਰਜਵਾ 15 ਸੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਇਹ ਅੱਗੇ 5000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ 50 ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬਸ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਦੋ ਕਿੱਲਾ ਹੀ 2 ਵਿਕਣਗੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆ ਦੇ ਦੇ ਪਰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਹੀ ਕੁਲਿਆ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਕ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾ ਸਿਤਾਨੇ। ਇਹ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਤਾਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤੀ ਹੈਗਾ ਨੇਕ। ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਡਰਮ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਡਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੋੜਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁੱਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਕੁਪੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਲੱਗ ਗਏ 211 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਆਮੀਨ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੁਕਸਾਨ ਨਫਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? लगाने के लिए पैसा ही कौन है? पैसे ही कोई तेल नहीं, महंगा है, तेल महंगा। बेरोजगार बैठे हैं। ठीक हो गया। तो कुछ इन्होंने पैगाम दो पैगाम ये अभी हुकूमत खैर बात करना है कि छड़ दे, मुल्क की जान छोड़ना है कि अच्छे आदमी का मौका देगा। ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया नवाजिश। तो तुसी भी कोई गल करना चाहोगे? तुसी कोई गल नहीं करते? हाँ जी, बस ठीक है, जो हालात चल रहे हैं सामने गुजारा हो जाए। चलो ठीक हो, ओके सर, थैंक यू। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਡਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਨਾਬ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 2020 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 18 ਪਾਵਰ ਦਾ ਪੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 27 ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਜਵਾਏ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨਾ ਜਨਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਬਰ ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ 100 ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੱਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਹੋ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ 220 ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਆਪ? ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਨੇ 20,000 ਦੀ ਭਰਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 28,000 ਦੀ ਭਰੀਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਪੀਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੇ ਦਾ ਨਿਗਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਾਹਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 15 ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।